नहीं तो पहले दिन आके कोई आखे भी मैनू भी इत्थे अग दिओ, मैनू भी वड्डा मन्नो, मैनू भी वड्डा मन्नो, इउं नहीं वड्डा जाणिया जांदा। महाराज कहने पहला प्रवान होवो, पहला पंज जिन्हां ने पंज प्राणां नूं साधिया है वो पहला आओ बई, पहला सिरोपा उन्हां नूं दिंदे आ। पंच प्रधान, फिर जिन्हां ने अंदरलियां पंज दूसरियां पौड़ां नूं साधिया है, सो जिहड़ी क्रिकल पौण है जिहदे नाल आपां नूं छिक आउंदी, छिक मारदे क्रिकल पौणे काम करदी। जिहड़ी कूरम पौण है ये अखां दीयां पलकां जिहड़ियां बार बार खुलदियां बंद हुंदियां, 25,000 बार खुलदियां ते बंद हुंदियां 24 घंटे। ये कूरम पौण ये काम करदी। फिर एक पौण का नाम है नाग, जिहड़ी ढकार लिआउंदी आ अपना। फिर एक पौण देवदत्त जिहदे नाल उबासी आउंदी है। एक पौण जिहड़ी है धनज्जै, धनज्जै पौण मरण तो बाद जिहड़ा पेट फुੱਲ ਜਾਂਦਾ ये धनज्जै पौण काम करदी। इन्हां पंजां नूं जिउंदे ही काबू कर लैना। ये भी योग मत विच बड़ी डूंघी चीज़ है। वैसे तो अपने सिमरन करदिआं भी यही अवस्था बनती है। उधर जरा ये है भी हठ योग विच बहुता औखे होना पैंदा, सिमरन वालियां लई सुते सिद्धि है। सुनिया जोग जुगत तन भेद सुभावक ही बन जाता। महाराज कहने देखो भाई जिन्हें पंज प्राण पहला साधे ने, पंज पौणा दूसरियां साध लियां, उन्होंने कहांगे ये प्रधान जोगी है। साधियां जिन्हां ने साधियां उन्होंने भी असी सत्कार दिंदे। जे कलियां आके रोटियां ही खाना जोगी च भी स्वाह मल ली पिंडे ते, टेढ़ा या डंडा फड़ लिया, चिप्पी फड़ ली, कन्ना च मुंदरां पा लियां। महाराज कहने इहनूं जोगी नहीं कहते। मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करै विभूत। उत्थे भी जाके उपदेश जोगियां नूं यही करनगे। पंचे पाव है दरगह मान। फिर जिहड़े पंच श्रेष्ठ ने तीसरा कर्म करते हैं, उस तो उतली अवस्था चले जाते हैं। जिहड़े दर गह, दर दसम द्वार दे विच गह, उस स्थान ते जाके मान आदर सत्कार पाउंदे ने। वो किस तरह पाउंदे ने? महाराज कहने देखो भाई ये अवस्था की गल है। इउं तां लोग अजकल जिवें हरेक ही चाहुंदा कि जिहड़ा मेरे नालों सीनियर है ये किते ना किते इधर उधर जाए तो मैं जूनीयर पहले ही पहुंच जाए। पैसे पूसे दे के जूनीयर सीनियर बनने नूं तैयार ही रहिंदा। ये जोगियां विच भी है, ये साधु संतां विच भी है। भी इन्हां संतां तां हुण खवाओ जहर चलदे करो, चेला कहना मैं गद्दी सांभ लां। इस तरह जोगियां दे विच माड़ी जी शक्ति आई तो बस बन बैठे जोगी। महाराज कहने तरतीब अनुसार जोगी बनो। पहला ये पंज पौणा 10 पौणा नूं साधना करो। हुण जिहड़ी है ना 10वें द्वार तक जिहड़ी जाणी चीज़ वो ये है कि इन्हां पहला पंजां नूं तुसीं धारना कीता। पंजां नूं किहड़ी किहड़ी चीज़ है? खेचरी, भूचरी, चरचरी, अगोचरी ते उन्मनी। ये 5 चीज़ां संभालियां अपनियां। जे पंजां दा ध्यान कीता, जे पंजां नूं तुसीं प्राप्त कर लिया तां तुसीं दर 10वें द्वार दे विच माणयोग स्थान प्राप्त कर सकदे हो। नहीं तां हरेक ही चाहुंदा कि मैं वड्डा महंत बन जावां। सो महाराज सच्चे पातशाह एक ही चीज़ हुई। महाराज कहने ये नहीं खेचरी, खे हुंदा आसमान, आसमान विच विचरण वाला शक्ति दे नाल उहनूं कहने खेचरी। ये जिहड़े खेचरी वाले ने ये अपना ध्यान टिकाउंदे ने तालू स्थान ते। पहला तो जीव नूं खिच खिच लम्मा करी जांदे, फिर जीव नूं अंदर तालू च मोड़ के ला लैंदे ने। उत्थों मिट्ठी कफ नूं प्राप्त करते हैं। वो मिट्ठी कफ नूं प्राप्त करके खेचरी अवस्था नूं चले जाते हैं। खेचरी अवस्था विच फिर आसमान विच उड्डण दी शक्ति आ जाती। सो इस प्रकार की ये शक्ति है। इसे प्रकार जी खेचरी तो बाद भूचरी आती है। भूचरी अवस्था होंगी जी भू धरती नूं कहने चरी मतलब चलण वाले, धरती ते विचरण वाली हर चीज़ का ज्ञान हो जाना। भूचरी वाले जिहड़े ने ये भरवट्टियां दे विचकार आग्या चक्कर च ध्यान टिका के भूचरी अवस्था नूं प्राप्त करदे हो। तुसीं जिहने कीता भाई सत्कारयोग हो, जे नहीं कीता फिर वो जोगी कहाउण दा हकदार नहीं। इस तरह धरती ते विचरण वालियां विच हो जाता। दूर दूर तक पैरां नाल नहीं बैठा ही चला जाता है, इन्नी शक्ति का मालक हो जाता।
फिर खेचरी, फिर भूचरी, फिर चरचरी। चरचरी हुंदी जिहड़ी जल दे विच विचरण दी शक्ति हो जाती, पानी के उत्ते बह के दिखा दिंदा लोकां नूं, पानी च डुबो दे डुबदा ही नहीं। वो चरचरी अवस्था वाले जिहड़े त्रिकुटी च ध्यान धारदे ने, अपना त्रिकुटी नूं फोड़ लैंदे ने जिहड़े, वो भाई चरचरी अवस्था के मालक ने, भाई वो सत्कारयोग ने जे इत्थे तक पहुँच जाण। फिर इस तो बाद आउंदा अगोचरी अवस्था। अगोचरी अवस्था हुंदी है जिहड़े 6 चक्रां दी कैद तो परे हो जाना। मूलाधार, सुधाराष्टान चक्कर, अनहत चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आग्या चक्कर, अनहत चक्कर, इन्हां चक्रां दी कैद तो परे हो के जिहड़ा सिद्धा त्रिकुटी नूं भन्न के दसम द्वार च जाके सहंसर दल कमल नूं देखदा। सहंसर मतलब 1000 पत्तियां वाला कमल दा फुੱਲ है एक, जो उत्थे तक चलिया जांदा दसम द्वार दे विच, भाई ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ श्रेष्ठ जोगी, जिन्हां ने थोड़े चों महाराज कहने 1000 कमल देखिया, 1000 पत्तियां वाला, वो आ जाओ अगे। क्यों सतगुरु जी ने सीटां अनुसार सारे सैट करते बैठे ही, ਜਿਹੜੇ आकड़ आकड़ के बैठते सी। क्या महाराज कहते तेरा बई 1000 कमल दिखिया ना महाराज, फिर तू अगे हो क्यों बहना, अपने आप नूं वड्डा महंत क्यों गिणदा, वड्डा जोगी कहो ना। जिन्हां ने प्राप्ति की है प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया, वो दूजियां दी शरण पै। क्यों अपने आप नूं जिहड़े वड्डे कहाउंदे सी उन्हां नूं सतगुरु महाराज ने हंकार तो रहत करता। अखीरली अवस्था आउंदी उन्मनी। उन्मनी अवस्था होंदी है जदों अपने स्वासां नूं चढ़ा के तालू स्थान दे राही बिल्कुल विचकार, जिवें बच्चा जन्म लैंदा उदों देखो सेंटर च उहदा सिर बड़ा पोला जिहा हुंदा, जिहड़े स्थान तो दसम द्वार उत्थे तालू स्थान उहनूं कहंदे ने। ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਧਰ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, उन्नी उम्र भोग के उत्थे जाके फिर वो ज्ञान की प्राप्ति करके जदों ब्रह्म लोक महापरलों वेले समाप्त होने लगता तो ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्ति नूं पा के सिद्धे दर दसवीं द्वार रूपी दर दे विच जिहड़ा अस्थान है उत्थे जाके मान इज्जत सत्कार पाउंदे ने। जदों दसम द्वार विच सवास चले जाते हैं योगियां दे, वो सारिआं नालों श्रोमणी गिणिया जाता। क्यों ये पहलियां 3 अवस्था ने, जदों इन्हां 3 अवस्था दे तक दोगी चलिया जाता, ब्रह्म लोक तक चलिया जाता, तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने फिर पंचे पाव है दरगह मान, पंचे सोह है दर राजान। दर संसार दे विच राजान, राजियां दी तां ओह जोगी सोहनीक हुंदे ने किहड़े ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਦਿਆ ਅਸਮਤਾ ਅਭਿਨਵੇਸ਼ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ 5 ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ठंडा ठार हो जाता शरीर। वो आ जो अपनिया ईड़ा सुखमना पिंगला नाड़ा ने आ नक दे राही एक गर्म हवा आती, एक तो ठंडी आती, ਇਹਦਾ ध्यान धर के बिल्कुल शरीर ठंडा कर लेंगे हैं जे बहुत ही अग बढ़ती हो। आ जोड़े जोगी बर्फ में बैठते हैं ये एसी में उल्ट दिशा चला के शरीर को इन्ना गर्म कर लेंगे, उन्होंने ठंड ही नहीं लगती। भुख में भी मार लेंगे, प्यास में भी मार लेंगे ने, काबू कर लेंगे ने, नींद उत्ते भी काबू कर लेंगे ने। सो महाराज गुरु नानक देव जी कहते भाई जिन्होंने ये हुण अगलियां 5 अवस्था नूं ग्रहण कर लिया वो महान योगियों विच आ जांदा। जिन्होंने अपने अंदरों अविद्या नूं खत्म कर लिया, स्वरूप दे प्रकाश तो रहत होना, इनू अविद्या कहने। हले आपां नूं भी नहीं होया है स्वरूप दा प्रकाश, जिन्हां जिन्हां नूं होया वो अविद्या तो बाहर चले गए। हले आपां नूं स्वरूप दा प्रकाश नहीं होया, कईयां नूं इस करके आपां अविद्या दे अंदर। क्लेश है 5, असमता होनी, बिरती जिहड़ी है वो समान ना होनी, बिरती डावां डोल रहनी, इनू असमता कहंदे ने।
फिर आउंदा अभिनिवेश, गुरु साहब दी आग्या तो उल्ट चलना, गुरु वेद शास्त्र दी आग्या तो जोगी लोगों उल्ट चलना, कि जेड़ी गल गुरु ने कहनी वो नहीं मैं मननी, बस ये परने ही कर लेना। इनू अभिनिवेश कलेश कहते हैं। एक हुंदा राग, बिना कारण तो किसी नाल मोह करना, एक हुंदी द्वैख, बिना कारण तो ईर्खा करनी किसी नाल। इन्हां पंजां कलेशां नूं कट के दसम द्वार विच जाके चौमुख दीवा जोत द्वार, ਜਿਹੜੇ ब्रह्म ਦੀ लाट ਦੇ दर्शन कर ਲੈਂਦੇ ਨੇ दसम द्वार ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ जोगी ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ जोगी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਏਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਲੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਏਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਏਕ ਗੁਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, 1000 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜਾ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। 1000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਾਓਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਆਨੰਦ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਈਓਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਤਾਈਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਸਤਾਦ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੱਸਣਗੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਨ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪੀਏ, ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਪੀਏ। ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਾਉਣਾ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਖੇਚਰੀ ਭੂਚਰੀ ਆਦਿਕ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਾਕਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਅੰਨਾ ਗਿਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, 50 ਰੁਪਏ, ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਬਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵਕਤ
ਕੰਨ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਉਂ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਐ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਸ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰੋ, ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਦੇਖੋ ਆਸਾ ਪਾਸਾ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ 'ਚ ਵਰਤਣਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਵਾਯੂ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਾਯੂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨ ਵਾਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਆਨਾਮ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਯੂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਿਆਨ ਪਾਉਣ ਹੈ, ਉਦਿਆਨ ਕੰਠ ਹੈ ਮਾਨ, ਇਹ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਦਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਦਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਾਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਨ ਸੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਦੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਮਦੂਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮੱਜਨ ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਵਢਾਓ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਭੈ ਹਵੈ ਬੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਆਟ ਮੋਹ ਨਾ ਮਨ ਸਿਉ ਲਿਆਵੈ, ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੈ ਪਾਵੈ। ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਵਿਦ ਜੋਗ ਕਮਾਓ, ਸਿੰਘੀ ਸਾਚ ਕਪਟ ਕੰਠਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਦਿਆਨ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਰਾਉਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਡੈਣ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 5 ਪੌਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਚਰੀ ਭੂਚਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਰੀ ਗੋਚਰੀ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਖੇਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼। 2 ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਖੇ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼, ਖੇਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਭੂਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੂਮਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਤੇ ਭੂਮਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਖੇਚਰੀ, ਫਿਰ ਭੂਚਰੀ, ਫਿਰ ਚਰਚਰੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਰੀ ਆਈ ਸੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਅਗੋਚਰੀ। ਅਗੋਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗੋਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਨ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ। ਸੋ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ